Hello friends, I am Dr. Shamsuddin. I welcome you financial education and investment awareness classes. In this class, I am going to discuss stock markets. Let us begin the class. Primary market. The primary market is where new securities such as stocks and bonds are issued for the first time. Companies raise capital by selling their securities to investors in the primary market through methods like initial public offerings, that is IPOs, and rights issues. Secondary market. The secondary market is where previously issued securities are traded among investors. It provides liquidity to investors by facilitating the buying and selling of securities after they have been issued in the primary market. Stock exchanges play a crucial role in the functioning of the secondary market. Stock exchanges. Stock exchanges are regulated platforms where buyers and sellers trade securities. Some prominent stock exchanges in India include the National Stock Exchange, that is NSE, and the Bombay Stock Exchange, that is BSE. Stock exchanges provide a transparent marketplace with rules and regulations governing trading activities. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ. ಕಂಪನಿಗಳು ಸ್ಟಾಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಂಡುಗಳಂತಹ ಹೊಸ ಭದ್ರತೆಗಳನ್ನು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತವೆ. ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ. ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಎಂದರೆ ಹಿಂದೆ ನೀಡಲಾದ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿಗಳನ್ನು ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ನಡುವೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿಗಳ ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟವನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ದ್ರವ್ಯತೆ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ಗಳು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ಗಳು. ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ಗಳು ನಿಯಂತ್ರಿತ ವೇದಿಕೆಗಳಾಗಿವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಖರೀದಿದಾರರು ಮತ್ತು ಮಾರಾಟಗಾರರು ಭದ್ರತೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್, ದಟ್ ಈಸ್ NSE, ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಂಬೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್, ದಟ್ ಈಸ್ BSE ಸೇರಿವೆ. ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ಗಳು ವ್ಯಾಪಾರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ನಿಬಂಧನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಾರದರ್ಶಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. Trading on stock exchange. Trading on stock exchanges involves the buying and selling of securities. Investors place orders to buy or sell stocks through brokers who are members of the stock exchange. The stock exchange matches buy and sell orders to facilitate transactions. Settlement refers to the process of transferring securities and funds between buyers and sellers after a trade is executed. ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ಗಳಲ್ಲಿನ ವ್ಯಾಪಾರವು ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿಗಳ ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಷೇರು ವಿನಿಮಯದ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುವ ಬ್ರೋಕರ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಅಥವಾ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಸ್ಟಾಕ್ ವಿನಿಮಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಖರೀದಿದಾರರು ಮತ್ತು ಮಾರಾಟಗಾರರ ನಡುವೆ ಭದ್ರತೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಣವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸುವುದು. ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಅಂದರೆ ಡಿಮಟೀರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್ is an electronic account that holds the securities in a digital format. It eliminates the need for physical share certificates and enables easy and secure transfer of securities. Investors can open demat accounts with depository participants, that is DPs, to hold their securities in electronic form. ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಾತೆ. ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಡಿಮಟೀರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಖಾತೆಯು ಡಿಜಿಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಭದ್ರತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಖಾತೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಭೌತಿಕ ಷೇರು ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿಗಳನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಡಿಪಾಸಿಟರಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಬಹುದು. Depository participants. Depository participants are institutions that hold securities in electronic form on behalf of investors. In India, there are two central depository
that is National Securities Depository Limited, that is NSDL, and Central Depository Services Limited, that is CDSL. Depository participants are intermediaries authorities authorized by the depositories to provide ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್. ಠೇವಣಿ ಭಾಗವಹಿಸುವವರು ಠೇವಣಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಪರವಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಭದ್ರತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾಗಿವೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ 2 ಕೇಂದ್ರೀಯ ಠೇವಣಿಗಳಿವೆ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಡಿಪಾಸಿಟರಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ NSDL, ಮತ್ತು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಡೆಪಾಸಿಟರಿ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ CDSL. ಠೇವಣಿ ಭಾಗವಹಿಸುವವರು DPಗಳು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಾತೆ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಠೇವಣಿದಾರರಿಂದ ಅಧಿಕಾರ ಪಡೆದ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳು. DPಗಳು ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಾತೆಗಳ ತೆರೆಯುವಿಕೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. MCQ questions and answers. First question, what is the primary function of the stock market? Options A, to sell real estate properties. B, to allow companies to raise capital and investors to buy and sell shares. C, to provide loans to business. D, to control inflation. D, to spend money quickly. ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾರ್ಯವೇನು? ಎ, ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು. ಬಿ, ಕಂಪನಿಗಳು ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುವುದು. ಸಿ, ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಸಾಲ ನೀಡಲು. ಡಿ, ಹಣದುಬ್ಬರವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು. ಡಿ, ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಲು. Which of the following is an example of a stock market index? Option A, Sensex. B, fixed deposits. C, mutual funds. D, bonds. ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸೂಚ್ಯಂಕಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ? ಎ, ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್. ಬಿ, ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿ. ಸಿ, ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಗಳು. ಡಿ, ಬಾಂಡ್ಗಳು. What does the term bull refers to? Options A, a market where prices are falling. B, a market where prices are rising. C, a market with no changes in prices. D, a market with only bonds. ಬುಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪದವು ಏನನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ? ಎ, ಬೆಲೆಗಳು ಕುಸಿಯುತ್ತಿರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ. ಬಿ, ಬೆಲೆಗಳು ಏರುತ್ತಿರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ. ಸಿ, ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ. ಡಿ, ಕೇವಲ ಬಾಂಡುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಇನ್ ದಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್? ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಎ, ಅ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ಕಂಪನೀಸ್ ಟು ದೇರ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಬಿ, ಅ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಡ್ ಟು ದಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಸಿ, ಅ ಫೀ ಪೇಡ್ ಟು ಬ್ರೋಕರ್ಸ್. ಡಿ, ಅ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಾಭಾಂಶ ಎಂದರೇನು? ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಎ, ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಷೇರುದಾರರಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಪಾವತಿ. ಬಿ, ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪಾವತಿಸಿದ ತೆರಿಗೆ. ಸಿ, ದಲ್ಲಾಳಿಗಳಿಗೆ ಪಾವತಿಸಿದ ಶುಲ್ಕ. ಡಿ, ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸ್ಟಾಕ್. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅ ರಿಸ್ಕ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್? ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಗ್ಯಾರಂಟಿಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್. ಬಿ, risk of losing money due to price fluctuations. C, no risk of loss. D, risk of government interventions. ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಪಾಯವಾಗಿದೆ? ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಎ, ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಿದ ಲಾಭಗಳು. ಬಿ, ಬೆಲೆ ಏರಿಳಿತದಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಪಾಯವಿದೆ. ಸಿ, ನಷ್ಟದ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲ. ಡಿ, ಸರ್ಕಾರದ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪದ ಅಪಾಯ. MCQ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳ ಆನ್ಸರ್ಗಳು. ಫಸ್ಟ್, ಬಿ, ಟು ಅಲೋ ಕಂಪನೀಸ್ ಟು ರೇಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಟು ಬೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ ಶೇರ್ಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್, ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಎ, ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್. ಮೂರನೇ ಕ್ವಶನ್, ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಬಿ, ಅ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವೇರ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಆರ್ ರೈಸಿಂಗ್. ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಶನ್, ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಎ, ಅ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ಕಂಪನೀಸ್ ಟು ದೇರ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 5, ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಬಿ, ರಿಸ್ಕ್ ಆಫ್ ಲೂಸಿಂಗ್ ಮನಿ ಡ್ಯೂ ಟು ಪ್ರೈಸ್ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ಸ್. Thanks for watching. Jnanameva Jayate. Jai Hind.